Livestock Management and Dairy Technology course. This is B. Rajaya, JL in LM&DT, Government Junior College for Boys, Nagar Karnool district. Today we discuss about the topic of livestock health management in the paper 4th unit viral diseases. The viral diseases causes virus. Virus is a microscopic organism. They cannot see with naked eye. We can see through microscope. Virus infect the all type of the animals like plants, animals, birds, the also bacteria as well as human being. Today we discuss about common viral diseases for animals. Now, animal diseases, one of the foot and mouth disease, rinderpest, rabies, fox diseases, infection bovine rhinotrichosis, blue tongue, Pestides petits ruminants, contagious ecthyma, hug cholera, Morex disease, Ronicate disease, avian influenza. These are the common diseases for cattle, buffaloes, sheep, and goat, and swines and poultry. Now, every diseases they have common headlines are there. One of the definition, the statement of disease, etiology, cause, origin of disease, transmission, process of transmitting, clinical findings, symptoms or observed disease, treatment, medical care given to a patient or injury animal, control, elimination or reduction in its population, prevention, action taken to decrease the chance of the getting a disease. These are the common terms to use every disease headlines. ఈరోజు ఫస్ట్ పేపర్ అయినటువంటి లైవ్ స్టాక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మనం చదువుతున్నాం. ఈ పేపర్లోని 4వ యూనిట్ వైరల్ డిసీజ్ గురించి ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం. సో వైరల్ డిసీజ్ అనగా వైరల్ సంబంధ వ్యాధులు. వైరల్ డిసీజ్ అనేది వైరస్ వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి. వైరస్ అనేది అతి సూక్ష్మమైనటువంటి జీవి. వీటిని మనం కళ్ళతో చూడలేము, కేవలం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్తో మాత్రమే చూడగలుగుతాము. ఈ వైరస్ల వల్ల అన్ని రకాల జీవులకు వ్యాధులు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జంతువులకు, మొక్కలకు, మరియు పక్షులకు, బ్యాక్టీరియాలకు, మరియు వాటితో పాటు మానవులకు కూడా ఈ యొక్క వ్యాధులు కలిగించును. ఈరోజు కామన్గా పశువులకు వచ్చే వైరల్ సంబంధ వ్యాధుల గురించి నేర్చుకుందాం. వాటిలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. ముందుగా foot and mouth disease, rinderpest, rabies, fox disease, infection bovine rhinotrichosis, blue tongue, Pestides petits ruminants, contagious ecthyma, hug cholera, Morex disease, Ronicate disease, avian influenza. ఇవి అతి ముఖ్యమైనటువంటివి. ప్రతి వ్యాధి లోపట మరి హెడ్డింగ్స్గా ఈ పదాలను వాడుతూ ఉంటాం. వాటిలో డెఫినేషన్, ఇటియాలజీ, ట్రాన్స్మిషన్, క్లినికల్ ఫైండింగ్స్, ట్రీట్మెంట్, కంట్రోల్, ప్రివెన్షన్, ఇవి సర్వసాధారణంగా కనిపించేటువంటి పదాలుగా చెప్పవచ్చు. Now, foot and mouth disease.
Foot and mouth disease definition. FMD is extremely contagious infection viral diseases of cloven footed animals characterized by fever and formation of vessels in mouth on the feet. The affected animals are cattle, buffaloes, sheep, and goat, pigs. మరి ఈరోజు ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ గురించి చదువుకుందాం. దీన్ని అబ్రివేటెడ్గా ఎఫ్ఎండి అంటారు. దీన్ని సాధారణంగా అనేక పేరుతో పిలుస్తుంటాము. అందులో మనం దీన్ని గాలి రోగమని, గాలికుంటు వ్యాధి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది వైరల్ సంబంధ అంటువ్యాధుల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి ఈ చీలికలు గల లేదా గిట్టలు కలిగినటువంటి జంతువులకు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి వ్యాధి. మరి ఈ వ్యాధి సంక్రమించినప్పుడు జంతువుల లోపల జ్వరం రావడం, మరి మూతిపైన మరియు కాళ్ళపైన ఈ పుండ్లు ఏర్పడడం దీని ప్రధాన లక్షణం. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి ఆవులకు, గేదెలకు, గొర్రెలకు మరియు మేకలకు, పందులకు సాధారణంగా వచ్చేటువంటి వైరల్ సంబంధ వ్యాధి. ఇటియాలజీ. Causative agent, the disease caused by RNA virus of family Picornaviridae. There are some strains are there. Strains and substance types in India. Strain A, strain O, strain C, and ACA1. These are the important strains in India. Etiology. వ్యాధిజనక శాస్త్రం. ముఖ్యంగా ఈ ఎఫ్ఎండి అనే వ్యాధి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ సంబంధించినటువంటి వ్యాధి. దీని యొక్క కుటుంబం చూస్తే పైకోర్నా విరిడే కుటుంబంచినటువంటి వైరస్ వల్ల ఈ వ్యాధి రావడం జరిగింది. మన భారతదేశంలో 7 రకాలైనటువంటి స్టెయిన్స్, సబ్స్టెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటి వల్లనే ఎక్కువ మొత్తంలో ఆవులకు, గేదెలకు అంటే ఎఫ్ఎండి వ్యాధి రావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అందులో ముఖ్యమైనవి స్టెయిన్ ఏ, స్టెయిన్ ఓ, స్టెయిన్ సి మరియు ఏసియా1 అతి ముఖ్యమైనటువంటివిగా చెప్పవచ్చు. ట్రాన్స్మిషన్. The disease spread by inhalation and ingestion, direct contact between infected susceptible animal, indirectly through inanimate object like milk products from infected animals act as a vehicle. Infected cattle semen is also spread. The virus is airborne and as for the 100 km in most favorable circumstance. మరి వ్యాధి వ్యాప్తి చూసినట్లయితే ఎఫ్ఎండి అనేది సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతమైన పశువులు గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల మరియు కలుషితమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. దీంతో పాటు మరి వ్యాధిగ్రస్త పశువులను మరియు అనుమానిత పశువులను ప్రత్యక్షంగా తాకడం వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపించును. అంతేకాకుండా మరి క్రియారహితమైనటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వస్తువుల వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాల పదార్థాల వల్ల మరియు ఈ యొక్క రకాలైనటువంటి వాహనాల వల్ల ఈ వ్యాధి రావడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మరి ఈ సెమెన్ వల్ల ముఖ్యంగా ఈ కోడెలకు మరి ఎఫెక్టెడ్ కోడెల నుంచి సెమెన్ తీసినట్లయితే మరి ఆ సెమెన్ వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వైరస్ సాధారణంగా మరి ఈ వ్యాధి జనకాలు గాలి లోపల స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి దాదాపు 100 కిలోమీటర్ వరకు ఈ యొక్క వ్యాధి ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 100 కిలోమీటర్ సరౌండ్లో ఉన్నటువంటి పశువులకు ఈ వ్యాధి వచ్చును. క్లినికల్ ఫైండింగ్స్. The animals show high temperature 104 to 106 degree Fahrenheit, anorexia by acute painful stomatitis, abundant salivation, saliva hanging in ling rope string, shivering, virus circulated secondary lesions develop on udder, teats, reduced milk yield, lameness, a chronic syndromes of diarrhea, anemia, and lack of heat tolerance in the described as a painting. లక్షణాలు చూసినట్లయితే వ్యాధిగ్రస్త పశువుల లోపల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగును. ముఖ్యంగా 104 నుంచి 106 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెరుగును. మరియు
ఆ పశువులు ఆకలికి మందగించును. ఎందుకంటే నోటి యొక్క పుండ్లు ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఆ మేతను మేయలేవు. అంతేకాకుండా విపరీతమైన చొంగ కారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ చొంగ నోటి నుండి ఒక దారం పోగులాగా వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. పశువులు వణుకుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ పొదుగు పైన టీట్స్ పైన చిన్న చిన్న పొక్కులు గుండ్రాకారంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పాల దిగుబడి తగ్గిపోవును. పశువులు కుంటుతూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మరి వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే శ్వాస ఆడకపోవడం మరియు రక్తహీనతకు గురి కావడం, ఉష్ణోగ్రతను మరి కంట్రోల్ చేసుకోకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ట్రీట్మెంట్. The treatment usually was the mouth and feet lessons using potassium permanganate solution. Foot lessons to be applied neemlet and antiseptic ointment to prevent flies and maggoted wound. Non-steroidal anti-inflammatory drugs like meloxicam 0.2-0.5 milligram kg for body weight. Injection for muzzle for 3 days. A course of broad spectrum antibiotics for 3 to 5 days టు ప్రివెంట్ ద సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. ముఖ్యంగా ఈ ఎఫ్ఎండిని చికిత్స చేయాలంటే ముందుగా కాళ్ళను మరియు మూతి భాగంలో పుండ్లను పొటాషియం పర్మాంగనేట్తో శుభ్రంగా కడగాలి. అంతేకాకుండా కాళ్ళను మరి కాళ్ళపైన ఈగలు దోమలు వాడకుండా ఈ నీమ్లెట్స్ కానీ యాంటీసెప్టిక్ యాంటిమెంట్ కానీ పుయ్యడం వల్ల ఈ యొక్క ఈగలు దోమలు వాడకుండా ఈ మెగ్గాటెడ్ వూండ్ కాకుండా మనం నిరోధించవచ్చు. మరి విపరీతమైనటువంటి బాధ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బాధను తగ్గించడానికి మెలాక్సికమ్ అనేది 0.2 నుంచి 0.5 మిల్లీగ్రామ్ కేజీ ఫర్ బాడీ వాట్ చొప్పున మరి కండరాలకు 3 రోజుల వరకు మనకు ఇంజెక్షన్ చేయించవలను. అంతేకాకుండా ఈ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి వాటికి ఈ యొక్క యాంటీబయాటిక్స్ను 3 నుంచి 5 రోజుల వరకు ఇస్తే ఈ వ్యాధి తగ్గిపోవును. కంట్రోల్. ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ ఎనిమల్, వ్యాక్సినేషన్ ఆఫ్ హెల్తీ ఎనిమల్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సిక్ ఎనిమల్. ముఖ్యంగా వ్యాధి నిర్మూలన చూసినట్లయితే వ్యాధిగ్రస్త పశువును సపరేట్గా ఉంచడం, మిగతా వాటిని సపరేట్గా ఉంచడం, మరి ఆరోగ్యమైన పశువులన్నింటి కూడా టీకాలు ఇప్పించడం, వ్యాధిగ్రస్త పశువును చికిత్స చేయించడం వంటి లక్షణాలు చేయడం వల్ల వ్యాధి తగ్గిపోవును. నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్. కాల్స్ అబోవ్ ద 4 months it should be vaccinated. Adult animal vaccinated against FMD once 6 months can be given subcutaneous or intramuscular. ఈ వ్యాధి నిర్మూలించినట్లయితే 4 నెలల వయసున్నటువంటి దూడలన్నింటి కూడా టీకాలు ఇప్పించవలను. మరి పెద్దవాటికి ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి ఎఫ్ఎండి టీకాను ఇప్పించడం వల్ల ఈ వ్యాధి పూర్తి స్థాయిలో మనం నిర్మూలించవచ్చు. నెక్స్ట్ రెండవది రెండర్ పేస్ట్. దీన్ని ఆర్పి క్యాటిల్ ప్లేగు అని పిలుస్తూ ఉంటాము. అంతేకాకుండా దీన్ని పెద్ద రోగం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాము. డెఫినేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హైలీ కంటేజియస్ అక్యూట్ డిసీజ్ ఆఫ్ ruminants అండ్ swine caused by a virus characterized by a fever and formation of local erosive lesions in the mouth and the foot. ముఖ్యంగా ఇది ప్రమాదకరమైన అంటువ్యాధుల్లో వైరస్ అంటువ్యాధుల్లో ఈ రెండర్ పేస్ట్ ఒకటి. ఇది ముఖ్యంగా నెమరువేష పశువులకు మరియు పందులకు ఈ వ్యాధి వచ్చును. ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి పశువుల లోపల జ్వరం మరియు కాళ్ళపైన మూతిపైన చిన్న చిన్న పొక్కులను కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎఫెక్టెడ్ యానిమల్స్. ద మోస్ట్ వైల్డ్ అండ్ డొమెస్టిక్ క్లోవెన్ హూటెడ్ యానిమల్స్ కెన్ బికేమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్. క్యాటిల్స్, బఫెలో, షీప్ అండ్ గోట్ అండ్ పిగ్స్. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి వన్యప్రాణులకు మరియు పెంచుకునేటువంటి పశువులకు ఎక్కువగా వచ్చును. ముఖ్యంగా ఆవులకు, గేదెలకు, గొర్రెలకు, మేకలకు, పందులకు. ఇటియాలజీ. ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ బిలాంగింగ్ టు పారామిక్సో గ్రూప్ ఆఫ్ జీనస్ Morbillivirus. It is related to males and canine virus. ఇటియాలజీ వ్యాధిజనక శాస్త్రం చూస్తుంటే ఇది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ సంబంధించినది. ముఖ్యంగా ఈ పారామిక్సో గ్రూప్ చెందినటువంటి
మొర్బిలీ వైరస్ జీలకు చెందినటువంటి వైరస్ వల్ల ఈ యొక్క ఆర్పి మరియు పెద్ద రోగం అంటే క్యాటిల్ ప్లేగ్ అనేటువంటి వ్యాధి రావడం జరిగింది. ఇది చూడడానికి ఈ తట్టు వ్యాధి మేల్స్ పోలి ఉంటుంది. ట్రాన్స్మిషన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ ఎనిమల్ విత్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎనిమల్ బై మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇన్హలేషన్, ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ కంటామినేట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. వ్యాధి వ్యాప్తి ముఖ్యంగా వ్యాధిగ్రస్త పశువులు లేదా అనుమానిత పశువులను ప్రత్యక్షంగా తాకడం వల్ల ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల మరి కలుషితమైనటువంటి ఆహారమును అంటే మేతను, నీటిని తాగడం వల్ల ఈ వ్యాధి సంక్రమించే అవకాశం ఉంది. ఇస్ ద రెండర్ పేస్ త్రిబుల్-D clinical findings. The disease is manifested in the 4 stages: incubation, prodromal, mucosal మరియు convalescent. First stage, incubation. This stage is period of entry of the virus to producing of clinical disease in the animal. Its range from 2 to 15 days. ఇంకుబేషన్ అంటే దీన్ని పొదిగే కాలం అంటారు. వ్యాధినకాలు శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి పడే వరకు ఉండేటువంటి మధ్య కాలాన్ని ఇంకుబేషన్ కాలం అంటారు. సాధారణంగా ఈ ఆర్పీలో కూడా 2 నుంచి 15 రోజుల వరకు వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రోడ్రోమల్ స్టేజ్. This stage, appearance of a mucosal lesions, high fever 104 degree Fahrenheit in animal became dull, depression and erotic. This is dip of milk yield, profuse nasal and lateral discharges. The prodromal చూసినట్లయితే ఈ యొక్క దశ లోపట మరి శ్లేష్మ గ్రంథులన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పొక్కులకు ఏర్పడడం, మరి జ్వరం 104 నుంచి 106 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ఉండడం, పశువులు చాలా డల్లుగా కనిపిస్తాయి మరియు ఒత్తిడి గురి అవుతాయి. అంతేకాకుండా వాళ్ళ దిగుబడి తగ్గిపోవును. మరి ముక్కు నుంచి తర్వాత కన్ను నుంచి ద్రవాలు స్రవించబడుతూ ఉంటాయి. మ్యూకోసల్ స్టేజ్. ద ఎరప్షన్ ఇన్ ద నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ద mucosal membrane of oral cavity. Oral lesions commonly inside the lower lip and the adjacent gums, under the tip of the tongue, back of the body temperature and diarrhea. Feces is watery, dark, contained by mucus and blood. Abdominal pain, dehydration. Death may be occur 3 to 9 days after clinical manifestation in most of the cases. సాధారణంగా ఇది 3వ దశ మ్యూకోసల్ అంటే దీన్ని శ్లేష్మ దశ అంటాం. ఈ దశ లోపల మరి ఈ మూతి భాగాలంతా కూడా చిన్న చిన్న పొక్కులుగా ఏర్పడి మరి కణజాలం ఊడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కింది యొక్క మరి పెదాలకు మరి దాని పక్కన ఉన్నటువంటి చిగుర్లకు ఈ యొక్క చిన్న చిన్న లెసన్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. నాలుక చివరి భాగాన ఎరుపు రంగులో మారుతుంటుంది. మరి శరీర ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా తగ్గి విపరీతమైనటువంటి నీల విరేచనాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ నీల విరేచనాలు చూడడానికి నలుపు రంగులో ఉండి అందులోపట శ్లేష్మము మరి రక్తంతో కూడినటువంటి విరేచనాలు ఉంటాయి. కడుపు నొప్పి విపరీతంగా ఉంటుంది. మరి నిర్జలీకరణ స్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ యొక్క లక్షణం ఉండడం వల్ల పశువు 3 నుంచి 9 రోజుల లోపల చనిపోవడం జరుగుతుంది. కన్వర్జెంట్ స్టేజ్. This stage oral lessons take place and the mucosal resume integrity of following up the healing of mucosal lessons and the recovery take place within few weeks. ఈ స్వస్థ దశలో చూసినట్టయితే ఓరల్ లెసన్స్ ఏవైతే ఉన్నావో మూతి యొక్క పుండ్లు ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. మరి దాదాపు కొన్ని వారాల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఈ పొక్కులన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ట్రీట్మెంట్. నో ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ రెండర్ పేస్ట్. యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. లార్జ్ డోస్ ఆఫ్ fluid and electrolytes to given the intravenous to prevent the dehydration. సాధారణంగా వ్యాధి యొక్క చికిత్స చూసినట్లయితే ఈ రెండర్ పేస్ట్ లేదా పెద్ద క్యాటిల్ ప్లేగు ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాధి చికిత్స లేదు. కేవలం ఈ యొక్క ద్వితీయ
బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి మాత్రమే మనం యాంటీబయాటిక్ ఉపయోగిస్తాము. అంతేకాకుండా ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ శాతము తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో ఫ్లూయిడ్స్ను మరి ఎలక్ట్రోలైట్ను మరి ఈ నరాలకు ఎక్కించడం వల్ల ఆ వ్యాధి త్వరగా రికవరీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్. దిస్ డిసీజ్ హ్యాస్ బీన్ కంట్రోల్డ్ బై ఇండియా through the national eradication program, that is render pest zero program, one of the vaccination of neighboring animals, quarantine station and check post in the main cattle route to prevent the spread of disease from one part of the other part. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి భారతదేశం లోపల మరి పూర్తిగా నిర్మూలించబడినది. ఈ జాతీయ వ్యాధి నిర్మూలన కార్యక్రమం వల్ల మరి రెండర్ పేస్ట్ అనేది జీరో ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి ప్రస్తుతం ఈ వ్యాధి పూర్తి స్థాయిలో మనం నిర్మూలించదగినాము. ఈ వ్యాధిని ముఖ్యంగా నైబరింగ్ అంటే చుట్టుపక్కల పశువులకు టీకాలు ఇప్పించడం మరియు కొత్త పశువులను వచ్చేటప్పుడు వాటిని క్వారంటైన్లో ఉంచడం వంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఈ వ్యాధిని పూర్తి స్థాయిలో కంట్రోల్ మరియు ప్రివెన్షన్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ రేబీస్, పిచ్చి కుక్క కరిచే వ్యాధి. ఇది ఇటియాలజీ. రేబీస్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ రాబ్డోవిరిడే అండ్ జీనస్ లైసా. ఈ యొక్క వ్యాధిజనక శాస్త్రం చూసినట్టే ఈ రేబీస్ అనేది మరి పిచ్చి కుక్కల వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి అని చెప్పుకున్నాం. ఇది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్. దీని యొక్క కుటుంబం చూస్తే రాబ్డోవిరిడే, దాని జీనస్ లైసా. ట్రాన్స్మిషన్. ద డిసీజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద bite of rabbit, dog, cat and rodent, or even the saliva of the infected dog when disposed on the cuts and abrasion. In India, dogs are the main transmitter to the disease. Transmission of rabies required direct contact with the infected one. ఈ వ్యాధి కుక్కల వల్ల మరియు పిల్లుల వల్ల అంతేకాకుండా ఎలకల వల్ల ఈ వ్యాధి ఎక్కువ మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. సాధారణంగా ఈ పిచ్చి కుక్క కలిసినటువంటి వ్యాధి వల్ల ముఖ్యంగా కుక్క యొక్క లాలాజలం వల్ల మరి ఈ యొక్క వ్యాధి ఎక్కువ మొత్తంలో సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశంలో దాదాపు కుక్కల వల్ల మాత్రం ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ర్యాబీస్ వ్యాధితో ఏదైతే వ్యాధితో బాధపడుతున్న పశువులను ప్రత్యక్షంగా తాకడం వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపించును. క్లినికల్ ఫైండింగ్స్. ర్యాబిట్ క్యాటిల్ అపియర్ ఇన్ కోఆర్డినేటెడ్. దే షో లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్ అండ్ సడన్ ఫాల్ ఆఫ్ ద మిల్క్ yield. There is a trembling of ears. There is a excessive salivation and grinding of teeth with paralysis of muscles of deglutition. Continuous blowing in low pitches voice in the noted in cattle. Increased sexual excitement with mimics stress in cow. ఇంకా ఈ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు చూసినట్టే రేబీస్ ఉన్నటువంటి ఆవుల లోపట సమన్వయం లోపం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి పాల దిగుబడి అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోవును. ఈ పశువుల యొక్క చెవులు నిక్కరించుకుంటాయి. మరి విపరీతమైనటువంటి చొంగ కారుతూ ఉంటుంది. పండ్లు కొరుకుతూ ఉంటాయి. మరి శరీరం అంతా కూడా పారాలసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ పశువులు తక్కువ సౌండ్తోన శబ్దం చేస్తూ ఉంటాయి. మరి కామ వాంఛ ఎక్కువగా ఉండును. ఇది పిచ్చి కుక్క సంబంధించినటువంటి ర్యాబిట్ డాగ్. ట్రీట్మెంట్. నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ర్యాబీస్ and once signs are noted, the animal died due to rabies unfavorable. సాధారణంగా ఈ వ్యాధికి ప్రత్యేకమైనటువంటి చికిత్స ఏమీ ఉండదు. ఒకసారి వ్యాధికి గురి అయినట్లయితే ఆ పశువులు కంపల్సరీగా ఖచ్చితంగా చనిపోవడం జరుగును. కంట్రోల్. రేబీస్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై ఫాలోయింగ్ వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ ఇన్ డాగ్స్. బోత్ ద డొమెస్టిక్ అండ్ స్టేట్ డాగ్స్ పాపులేషన్ has to be vaccinated annually against rabies. If cattle had a dog bite, the animal should be given post-bite therapy, which include vaccination against the rabies
on 0, 3, 7, 14, 28 and 19th day. Dose is optional. కంట్రోల్ చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా కుక్కలన్నిటి కూడా వాటి షెడ్యూల్ ప్రకారము టీకాలు ఇప్పించవలను. ముఖ్యంగా మనం పెంచుకునే కుక్కలకు, ఊర కుక్కలకు ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి వాటికి ఈ రేబీస్కి వ్యతిరేకమైనటువంటి టీకా మందును ఇప్పించవలను. ఒకవేళ పిచ్చి కుక్కలు పశువులను కరిచినట్లయితే ఆ పశువుకు పోస్ట్ బైట్ థెరపీ చేయించవలను. వాటిలో భాగంగా ముఖ్యంగా ఆ పశువుకు 0, 3, 7, 14, 28 మరియు 19th డేలో డోసు ప్రకారం వాటికి టీకాలు ఇప్పించవలెను. The bite has to washed immediately and through with plenty of normal water and then dressed with and antiseptic. Never attempt to suture the dog bite wound. Tetanus vaccine can be used. సాధారణంగా వ్యాధి కరిచినటువంటి భాగాన్ని వెంటనే ధారాళంగా మంచినీటిలో కడగాలి గాయాన్ని. అంతేకాకుండా ఆ గాయానికి యాంటీసెప్టిక్ను ఆయింట్మెంట్ పొయ్యవలను. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ గాయాన్ని కుట్లు వేయరాదు, సుచర్ చేయరాదు. అంతేకాకుండా ఆ కుక్క కరిచినటువంటి జంతువు కానీ వ్యక్తి కానీ ఈ టీటీ ఇంజెక్షన్, టిటానస్ టాక్సిన్ ఇప్పించవలను. ఈ విధంగా వాచ్ చేస్తున్నారు. విధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ వెటనరీ డాక్టర్ తమ పెంపుడు కుక్కలకు వ్యాక్సిన్ చేయిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఈ యొక్క పిక్చర్లో చూడవచ్చు. ఈరోజు చెప్పినటువంటి వైరల్ డిసీజ్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు చెప్పింది ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్, రిండర్ పెస్ట్, రేబీస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి అసైన్మెంట్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని మీ నోట్స్లో the given assignment for the one expand RP and FMD. What is the prevention methods of foot and mouth disease? What are the cordial symptoms of rabies? Briefly write about rinderpest disease in cattle. Write about the FMD disease in buffalo and cattle. These are the assignment. In this questions they have 1, 2, 3 short questions and 4, 5 is a long question.